श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्नन के नाशक हरि गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए कबित जाय के मुलाने दो आय करी बैस टेग तुम पर मेहर सो परबदगार की तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर रहे सत्कारयोग सत्संगी जनों साहिबां नूं सीस झुकाउंदे होया फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरां जी की अपार बख्शिश हुई है सतगुरां जी के तरस के सदका सानू इह सुभाग समा प्राप्त होया जिथे असीं रोजाना सतगुरां जी की अमृतमय बाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण करते हाँ उस दे नाल ही नाल असीं गुरु इतिहास तो जाणू होण दा यतन भी करते हाँ पिछले कुछ दिनों तो असीं लड़ीवार कथा जो श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ जिस दे विच श्री गुरु नानक प्रकाश दे 8वें अध्याय की आरंभता असीं पिछले दीवाना दे विच कर चुके हाँ जिस दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का सिक्ख्या प्राप्त करन जाना जिस तरह पहले दे अध्याय दे विच गोपाल पांधे दे कोल गणित की विद्या हासिल करन जाते ने इसे तरह पातशाह जी नूं फारसी की विद्या प्राप्ति के वास्ते मौलवी दे कोल मदरसे दे विच भेजिया जाता है। इसी तरह पातशाह जी उस दे कोलों फारसी सीख के जदों घर वापस आउंदे ने ना तो चंगे तरीके दे नाल फारसी भी पढ़ लैंदे ने ते फिर एक दिन अजिहा आंदा भी पातशाह जी अपना घर बार छड्ड के पिंड तो बाहर
एक रुख के हेठा जाके अपने उपर चादर लैके लेट जाते हैं, लंबे पै जाते हैं। जदों पातशाह जी की यह हालत सारा नगर, सारे इलाके के लोग, घर परिवार वाले देखते हैं ना, मन दे विच चिंता पैदा हो जाती, मन दे विच चिंता आउंदी है कि अज तो पहला असीं इन्हां नूं किते भी इस तरह चुपचाप नहीं देखिया। तो इस तरह पिता जी भी अपने मन दे विच चिंता जाहिर करते हैं, तो सारा कुछ जदों देखते हैं ना, तो लोग भी ये कह लग पे भी किते इस बालक नूं किसी ने कुछ करता नहीं दिता। क्योंकि अज भी असीं देखते हाँ साडे समाज की दुर्दशा इहो जी है कि जेकर कोई बच्चा कोई चीज़ प्रशादा पानी छकन तो मना करता है, प्रशादा पानी नहीं छकता, जां उसके सुभाव दे विच कुछ तब्दीली आउंदी है ना, तो साडे नाल दे जिहड़े समाज के लोग ने वो सानूं इह कुल गल्लां करदे ने भी किते तुहाडे बच्चे ने कुछ करता नहीं दिता। असीं उस दी जड़ तक जाण दी यतन नहीं करते, सगों जो कुछ हवा चलती हुंदी उस दे मुताबक असीं भी सोचना शुरू कर दिंदे। इस तरह उस तलवंडी नगर के लोगों ने भी पातशाह जी की बाबत ही कुछ सोचना शुरू कर दिता भी किते इस बालक के उत्ते भूत प्रेत का परछावां तां नहीं पै गया, जां किसी तरह का होर इस बालक नूं किसी ने कुछ कर तां नहीं दिता। जदों ये सारा कुछ धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के माता पिता जी भी सुनते ने ना, तो पिता के मन के विच भी चिंता होर वध जाती। तो इसे चिंता के कारण हुण उस चिंता नूं दूर करने के वास्ते, अपने पुत्र नूं ठीक करने वास्ते मेहता कालू जी भी पूरा जोर लाते ने भी किसी तरह इस बच्चे नूं फिर तो पहला वर्गा किया जाए। तो फिर धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के पिता मेहता कालू जी अपने बच्चे की हालत सुधारन वास्ते सब तो पहला उसे मौलवी के कोल जाते हैं जिहदे कोल उन्होंने विद्या हासिल की, जिन्हां दे कोल उन्होंने फारसी का इलम लिया, फारसी सीखण गए सी। ते जाके उस मौलवी नूं उलांभा दिंदे ने भी तू चंगा मेरे पुत्र नूं पढ़ाया, तेरे कोल पढ़न आया सी, तेरे कोल पढ़न दे लई भेजिया सी, किहा जिहा उहनूं लैसन दिता है, किहो जी उहनूं पढ़ाई कराई है भी वो तो बोलणों भी गया, चुपचाप हो गया। हुण उसदे कोल बोलिया भी नहीं जाता, सारे लोग चिंता ਜ਼ਾਹਰ करते हैं, जिहड़े उसके बालक साथी ने वो भी उसके मूँहों कुछ बोलन उसके मूँहों बोलिया बचन सुनने के लिए तरसते हैं। ये सारा कुछ जदों गुरु नानक साहब जी महाराज जी के पिता जी मौलवी कोल जाते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं, परखते हैं, सारी गल करते हैं। फिर मौलवी पातशाह जी के पिता जी के कहण दे उत्ते उस थां दे उत्ते पहुँच जाता जिथे पातशाह जी आसन ला के बैठे ने। एक दो दिन का समा बीत गया, कुछ खाधा नहीं, कुछ पीता नहीं, सगों चादर लैके उस रुख के हेठा जमीन के उत्ते लेटे हुए ने। तो सारा कुछ जदों मौलवी जाके देखता है की विचार चर्चा होंदी, वो असीं अज दे इस प्रसंग दे विच आरंभ करांगे। आओ प्रसंग आरंभ करन तो पहला धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस झुकाउंदे होया अपनी रसना तो उचारण करिए जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज। कबित जाय के मुलाने ने दुआए करी बैस टिग, तुम पर मेहर सो परवदगार की। हुण जाके जदों मुलाने ने गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं देखिया सी ना, तो भी मन दे विच हैरान रह गया सी भी जदों मेरे कोल पढ़न आया सी, हजे मैं जिहड़ा फारसी का इलम इहनूं सिखा रिहा सी, फारसी पढ़ा रिहा सी, फारसी की 35 अखरी इहनूं पढ़ा रिहा सी ना, मैनूं बोलण दे विच कुछ औखा लगदा सी, पर ये मेरे तो भी छेती फटाफट उस नूं याद करके मेरे मगर मगर ही बोल दिंदा सी। पर हुण ये चुप करके बैठ गया, पता नहीं की कारण है। फिर हुण मुलाने ने गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं वास्ता पाया, उन्हां दे बचन आके मुलाने ने मौलवी ने कहंदा जाए के मुलाने दुआए करी बैस टेक। मुलाना जाके पहला गुरु जी के पास बैठ गया, गुरु जी के कोल बैठ गया, गुरु जी के नेड़े बैठ गया, तो फिर उन्हां दे अगे बेनती की, तुम पर मेहर सो परवतगार की। कहंदा तुहाडे उत्ते उस परवतगार दी, उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी अपार किरपा है, तुहाडे उत्ते बेअंत किरपा है, तुहाडे उत्ते मेहर है। क्योंकि मौलवी भी गुरु नानक साहब जी महाराज जी के दर्शन करके इत्थों तक अंदाजा लगा लैंदा कि ये कोई अवतार है,
ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਫਾਰਸੀ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੈਸ ਲਗੋ ਮਾਹੇ ਪੈਸੇ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਖ ਤਬ ਗਿਰਾ ਮੁਖ ਮਾਦਰੀ ਸਬਨ ਹਿਤ ਕਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸੁਭਾਉ ਪਰਿਓ ਪਾਓ ਸੋ ਸਭਨ ਸੰਗ ਬਦੇ ਗੋ ਪ੍ਰਭਾਉ ਰੀਤ ਜਸ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ। ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਸੁਭਾਉ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਰਿਓ ਭਾਉ ਸੋ ਸਭਨ ਸੰਗ ਬਦੇ ਗੋ ਪ੍ਰਭਾਉ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਨ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੌਣ ਭਨੋ ਹੀਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਤ ਸੁਧ ਧਜੀ ਕਰ ਬਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਸਟ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ ਦਇਓ ਨਾ ਉਤਰ ਕੋਏ, ਦੀਨ ਭਇਓ ਮੁੱਲਾ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁਰੋ ਬਚਨ ਬਗੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਸਤੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਮਸਟ ਕਰੀ ਨਾਨਕ ਤਬੈ ਦਇਓ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕੋਏ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਮੁੱਲਾ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁਰ ਬਚਨ ਬਗੋਏ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਧੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸਵਿਆ ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ ਪਾਸ ਜਿਤੇ ਤੁਬ ਬੈਨ ਸੁਨੇ ਮਨ ਚਾਏ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਏ ਖਰੇ ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਤੁਬ ਬੈਣ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਣ ਭਾਵ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਮਨ ਚਾਹੇ ਇਹੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਆਨਨ ਤੇ ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਹੋ ਬਚ ਹੋਵਤ ਰਾਜ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਨਨ ਤੇ ਨਾਹੇ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬਚ। ਉਹ ਆਏ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵਤ ਰੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਭੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਥੋਰ ਸਾ, ਮਾਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋ। ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਤੁਮ ਬੋਲੋ ਥੋਰ ਸਾ, ਮਾਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇਤੁ ਖੁਦਾਏ ਉਠੋ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਉਚਾਰ ਕਰੋ ਉਰ ਜੈਸੇ ਅਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਬਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਰਨੇ ਜਨਮਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੁਰਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਆਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਕਈ ਆਖ ਦੋ, ਉਨਾ ਕਈ ਬੋਲ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੜਿਲ ਮੁੱਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਬੈਣ ਦੀਨ ਅਤ ਜੋ ਪਇਓ, ਬਹੁਰੋ ਹੇਤ ਖੁਦਾਏ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਦੋਨੋਂ ਚਸ਼ਮ ਕੁਸ਼ਾਦ ਨਿਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਤੇ ਸੁਮਾਹੇ, ਹੋ ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਬੋਲੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਿ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੋਇ ਅਜਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮੌਲਵੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਪਈ ਜੇ ਮਮ ਦਸ਼ਾ ਚਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨਾ, ਤਰੋ ਸਰੁੱਤ ਦੇ ਕਰ ਸੁਨ ਮੌਲਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ
श्री परसवे परमेश्वर नाम जो लीनो, जाते तुम सो उत्तर दीनो। कहते हुण जिहड़ा तुसीं मैनूं रब दा वास्ता पाया ना, परमेश्वर दा नाम लिया जिहड़ा तुसीं, कहंदा उस कारण ही मैं तुहानूं हुण उत्तर देण लगा, क्योंकि तुसीं मैनूं रब दा वास्ता पा दिता, परमात्मा दा वास्ता पा दिता। हुण जेकर तुसीं मेरे कोलों कुछ सुनना चाहुंदे हो ना, चुप रहण दा कारण अपना हिरदा विशाल कर लो, ਕੰਨ खोल के ध्यान दे नाल कहंदे मेरी गल सुनो। ये पातशाह जी हुण मौलवी नूं कह रहे ने, जो मन समझियो दुनी मुकामा, सो जानो झूठो बिन नामू। कहंदे जेकर तू समझदा है ना, पातशाह जी की उम्र इस समय 6 ਤੋਂ 7 साल के करीब है, तो हुण 6-7 साल की उम्र दे विच पातशाह जी मौलवी नूं समझा रहे ने, ते पातशाह जी बाणी उचारण करते हैं ते आखदे ने भी हे मौलवी, जे तू ये मन दे विच समझिया ना, जे मन समझियो दुनी मुकामू, जे तू मन दे विच ये समझ लिया भी ये दुनिया ही तेरा असल मुकाम है, दुनिया ही तेरा असल घर है, तां कहंदे सो जानो झूठो बिन नामू। ते इस नूं बिना शक झूठ समझ, क्योंकि ये तेरा पक्का ठिकाना नहीं। ये दुनिया जिहड़ी है ना, तू सदा वास्ते इत्थे नहीं रहना, ये तेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं, इस नूं झूठ समझ। हर चंदोरी पुन कन छाया, सुपना जो बाजी गरमाया। कहते जिहड़ी इस हरी परमात्मा की ये नगरी है ना, जिहड़ी ये कायनात है, भावें भुलेखे की नगरी है, कहते ये बदलों के वांग है, बदलों की छां दे वांग है। सूरज के मोहरे किते बदल आ जाए ना, तो ये थोड़ी हो जाता भी रात पै गई। सूरज के अगे बदल आ जाए, जे किते माड़ा मोटा हनेरा आ जाए, चानन घट जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी भी हुण बदल दा राज हो गया। तो इत्थे पातशाह जी समझाउणा करते हैं भी चाहे तैनूं ये दुनिया ने मोया होया है, ये झूठ दे बदला वांग है, तू झूठ दे बदला नूं ही सच मान लिया, जिहड़ा असल सच सी ना तू उस तो परे हो गया, उस तो पिछे हट गया। ते कहंदे इस नूं हुण सच्चा ना समझ लई, सुपना ज्यों बाजीगर महा। दुनियावी तौर दे उत्ते कहंदा जिवें बाजीगर, जिवें जादूगर कोई जादू का खेल करके लोगों को झूठ करके दिखाते हैं ना, सच तो परे रखते हैं। तो इस तरह कहते दुनिया है, ये दुनिया दे विच झूठ चल रहा, झूठ के कारण ये जादू की नगरी दे विच तैनूं ये लगता भी शायद दुनियावी पदार्थ तेरे लिए सारा कुछ ने। ये पातशाह जी हुण मौलवी नूं समझाउणा करदे ने, लख इन साच कहे जो गहवा, अंत काल ते होए पछुतावा। कहता भी जेड़ा इस दुनिया नूं लख इन साच, साच दा भाव सच, जेड़ा इस दुनिया नूं सच करके लख जावे, सच करके मन लवे, अंत काल ते होए पछतावा। ते पहला तो इस दे विच ही फसिया रहिंदा, दुनियावी मायक पदार्थां दे विच ही फसिया रहिंदा। ते फिर पातशाह जी कहंदे भी जदों अंत वेला आउंदा ना, फिर मनुख नूं उस दा पछतावा भी हो रहा भी मैं झूठ दे मगर लगा रहा सी, सच नूं नहीं जानिया। जो जाने यह मिथ्या भासी, सो तिन कहने होए विश्वासी। पातशाह जी कहते भी जेड़ा असल दे विच इस दुनिया नूं मिथ्या समझ लवे ना, जिन्हों ये लगता भी मैं एक बार इस धरती के उत्ते आ गया तो मेरा यही सारा कुछ है, पातशाह जी कहते जेड़ा इस गल नूं सच करके मन लवे ना, ते सो तिनके ने होए विश्वासी। वो इस ते बिल्कुल विश्वास नहीं करता भी इस दुनिया के उत्तों चलिया भी जाना। हुण जिहड़े मनुख नूं मन दे विच लालच ही पैदा हो गया भी मैं पदार्थ ही इकट्ठे करने, तो वह अपनी मौत नूं तां भुल ही बैठा ना, उस समय के लिए तो तैयारी नहीं की। पातशाह जी कहते भी इस गल नूं मनण लई तैयार नहीं हुंदा भी ये दुनिया झूठ है, ये दुनिया के उत्ते टिकाणा है, जां दुनिया के उत्ते सदा वास्ते रहना, उस नूं कुछ समझ नहीं पैंदी। तां ते जगत पदार्थ प्रीता, हो न करियो जे होए विपरीता। कहते जेड़ा इस दुनिया दे विच ना, ताते जगत पदार्थ प्रीता, भी जेड़ा इस जगत दे विच केवल पदार्थां नूं नहीं प्रीत करदा ना, पदार्थां दे लई ही जुड़िया है, जेड़ा दुनियावी पदार्थां नूं अपने घर परिवार नूं प्रीत करदा ना, हो ना करो जे होए विपरीता। जेड़ा दुनियावी पदार्थां नाल प्रीत नहीं करदा, उस विचों कहंदे हौमे मर जांदी। असल दे विच जेड़ा मनुख दुनियावी पदार्थां दी प्रीत कर रहा, मन दे विच एक भी विकार पैदा हो गया ना, बाकी दे विकार अपना कर्म करना शुरू कर दिंदे ने। जेकर मन दे विच किते लालच आ गया ना, वो लालच दे नाल नाल किते ना किते क्रोध भी अपने आप ही आ जाता। वो लालच की पूर्ति लई
ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰ ਪਰ ਡਰ ਨਿਤ ਜਰਾਈਲਾ, ਗਹਿਲੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬਿਨ ਟੀਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਤੇ ਮੰਦਾ ਕੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਹਿਲੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬਿਨ ਢੀਲਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਰੂਮ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਅਸ ਡਰ ਧਰ ਕਰ ਹੋ ਉਰਮਾਹੀ, ਭਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ? ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਵ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਤ ਹਿਤ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਓ ਮਨ ਇਮ ਸੁਣਤ ਮੁਲਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਪੁਨ ਬਚਨ ਵਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਓ ਮਨ ਇਮ ਸੁਣਤ ਮੁਲਾਨਾ, ਬਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਪੁਨ ਬਚਨ ਵਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਲੋ ਤੁਮਰੀ ਬਾਲਕ ਬੈਸਾ, ਬਚਨ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਮੁਖ ਕੈਸਾ। ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਮੁਖ ਕੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਸੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਰਬਲ ਬੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਚਹਿਜਤ ਹੈ ਅਸਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਸੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਰਬਲ ਬੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਉ ਚਹਿਜਤ ਹੈ ਅਸਰੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਬ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਉਰ ਧਰੀਏ, ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਅਬ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਉਰ ਧਰੀਏ, ਉਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਧਰੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਏਕ ਫਿਕਰ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਰਨ ਹੋਏ ਤਨ ਬਣਤਾ ਸੰਗਾ, ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਉਮੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗੋ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸ ਬਿਦ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋਏ ਕਰ ਕੀਜੈ, ਅਬ ਸੰਬੰਧਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਬ ਸੰਬੰਧ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀਜੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਆਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਖੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਨੀ, ਜੋ ਬੇਮੁਖਤਾ ਭਦ ਕਰ ਸਾਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਨੇ ਦੀ ਬੇਮੁਖਤਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ, ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। 100 ਬਰਖ ਆਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਕਚਰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2-4 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਗੁਣਾ ਵਡੇਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਿਆਗ ਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੋ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ 12-13 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 12-13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਪੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਭਾਵ 22 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪੇਟ ਪਰੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਥਾਪੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।